ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଈଶ୍ୱର କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ତୁମ ଗୌର ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର କୁଶଳ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ପାଇଁ। ସେ ପଦ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପିତା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। महिमा कर्तव्य तुमको दे प्रिय प्रभु जीसस ख्रीष्ट पवित्र नाम में मांगुछु पिता आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मस्कुत अच्छा के वीडियो ऑफ कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। प्रभु गौरव पांतु अमानकर प्रसंग अटे ऊर्ध्व आगत ज्ञान में बढ़ला गाड़ी में ब्रेक दरकार कौन दरकार। हाँ गाड़ी में जब ब्रेक न नुआ गाड़ी हेले कौन हम आज्ञा घरे फेरला बेलू को किसी नथिबो। तेणु करी पढ़िबा से पद टिके द्वितीय पितर 1 अध्याय 4-5 तो से आमମାନଙ୍କୁ बहुमूल्य हाँ अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करियछन्ति अति महत् प्रतिज्ञा मान दान करियछन्ति जेपरि सेहि सब द्वारा तुम्हे माने जेपरि सेहि सब द्वारा तुम्हे अभिलाषरु जात जो विनाश जगत अभिलाषरु जात जो विनाश जगत रे अछि सेथिर रक्षा पाइबा असुरिक स्वभावर सहभागी हुआ। हां सेथिर रक्षा पाइबा पई कोन कर ऐश्वरिक स्वभावर सहभागी हुआ। हाँ एही कारण तुम माने अति जत्न सहकारे विश्वास सहित कण सद्गुण सहित ज्ञान सहित संयम बस थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ताको वाक्य आशीर्वाद करंतु। ज्ञान पाइले ये सब कौन पाई चिंता करूछु ईश्वरीय वंश के वंश ईश्वरीय वंश केमती जीवन काटिबार अछि पुणी धार्मिकता रे न्याय रे आ प्रभु को पथ रे। तो धार्मिक मानन को परमेश्वर कोन करंती रक्षा करंती धार्मिक मानन को परमेश्वर रक्षा करंती। तेणु आम लटक जीवन में शुणी आसुचु कि सदा प्रभु परमेश्वर कहिले लटक को पर्वत पड़ा पर्वत को चढ़ीबा हेले हमको पाहच दरकार आ से पर्वत कोडा आत्मिक जीवन रो शीर्ष स्थान। आत्मिक जीवन रे हम को उच्च ने वास करिबार अछि। तेणु प्रभु को वाक्य रे हमें सुनि आसुछु परित्राणार्थे वृद्धि परित्राण रे केमति वृद्धि पाइबो सुनिबा में विश्वास रे बढ़िबार अछि। विश्वास हम मानकर बढ़िबा दरकार। 2 के सद्गुण रे मंद जगत रे सद्गुण आवश्यक। सद्गुण रे हमको बढ़िबार अछि। सद्गुण रे हम मानन को बढ़िबा पड़िबो। ए सब विषय हमर YouTube रे छडा हेछि आपण माने देखि परिबे। एवं तृतीय कथा कोडा ज्ञान जेते बेले हम ज्ञान अर्जन करू ज्ञान प्राप्त हेउ कोन आसी जाय गर्व आसी जाय दर्प आसी जाय दांभिकता आसी जाय काहकु मानंती नाही। सेति पई आजि काली रो पिला माने कंप्यूटर जुग तो हां स्मार्ट सिटी रो स्मार्ट पिला। तेणु करी बापा मांकर कथा कला से माने हम सुनंती नाही गुरुजनकर कथा सुनंती नाही। मोबाइल जहा कहबो सेटा कर मोरी जा कहले मोरी जिबे के कहला मोबाइल कहै छी किंतु बंचिबार अछि रक्षा पाइबार अछि ए विषय समान को जाना नाही। आ समान ठारू दूर रे अछि।
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର କି ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଅ, କଣ ଦରକାର? ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର ଗାଡି। ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲୁ ସଂଯମତାର କେତୋଟି ପଦ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଖାଲି ଟଚ୍ କରିକି ପଳେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 15 8 ଏବଂ 9 ଏବଂ 15। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏ ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଯେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବରଂ କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଗତ ସପ୍ତାହରେ, କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ କିଏ? କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ଜଗତ ସାରା ଲୋକ ନୁହେଁ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ତାହେଲେ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୈତାନର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ପଢିଥିଲୁ। ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ, ମସ୍ତକ କଣ? ହିମ ତୁଲ୍ୟ। ଏତେ ସବୁ ଜଗତ ଲଟପାଟ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କରୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଶୈତାନକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ଦେଲ? କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କହିଥାନ୍ତେ, ଡରିଗଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଦେଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କେହି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ ସଂଯମ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଲାତି 5:23। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। କଣ? ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ ଦାନ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଆଜି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗାଡିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ବଢିଲେ ବ୍ରେକ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ପଢନ୍ତୁ ତିତସ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରୁ 7 ପଦ ଯାଏ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତିତସ 2:2ରୁ 7।
ବୈଦିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହଁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଇଁ ଅର୍ଥାৎ ପରିପକ୍व ବାଇବଲ ଭାଷାରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାଷାରେ ବୟୋଧିକ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାରେ କଣ ଅଟେ ପରିପକ୍व ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିପକ୍व এই সমୟରେ ତୁମେ କଣ ହେବାର ଥିଲା ପରିପକ୍व ହେବାର ଥିଲା ବୋଲିକି ଏପିସିରେ ଲେଖାଯାଏ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ ସେ ସବୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବ 13 14 କି 23 ରେ ଓକେ ପରିପକ୍व ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ହେବାର ଅଛି ପଢେ ମିତ ଭୋଗୀ କଣ ମିତ ଭୋଗୀ ଆଉ କି ଚିନ୍ତା ହଁ ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ଗମ୍ଭୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କୋଉଟା ତିତ ସବୁ ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମିତଭୋଗୀ ଗମ୍ଭୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସେଠି ସୁବିଧି ଅଛି କି ଆତ୍ମସଂଯମ ଆତ୍ମସଂଯମ ହଁ ଟିକେ ଭାଷାନ୍ତରଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ ହଁ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢେ ବାଇବଲ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କରନ୍ତି ଗାଡିରେ ବ୍ରେକ୍ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାବୁ ମାଇକ ଆଉ ଭେଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାଇକ କଣ କରିବେ ଗୁଣ୍ଡ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକାଶ ଯାଏ ତେଣୁ କରି ଦରକାର ଆତ୍ମସଂଯମ ବାଇବଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ ମତେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଭଳି ଜଣେ ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇଛି ତାଙ୍କ ଖଟରେ ବଇକି ନେଲି ସୌରା ଭାଇ ପଡିବ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଯିବାକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଠେଲି ମୁଁ ବି ସେ ଟିକେ ନେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିବାରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମକୁ 2ଟା ଖଟ ଦେଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଯିବୁ ତୁମେ ଆମର ସହାୟ ହୁଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାନି ବଡ ବଡ ଆଖି ଅଛି କଣ ହେଲା ତାପରେ ମତେ ମନେ ପଡିଲା ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେ ଅତି ସର୍ଟ ଆଉ ଲାଜାରକୁ ଡାକଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଠିଆ କରିଥାନ୍ତେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମୃତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ହିସାବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ ଉଡିକି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ କି ଉଡିକି ଆସିଲା କଣ ଏସବୁ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦମ ଥିବାର ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତରେ ଥିଲେ
ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହବ। ତେଣୁ ଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯମତା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲି ବାସ୍ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ପଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଲମ୍ବାଇବାର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା କରନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ମନା କରିବେ କି? ନାଇଁ, ତ এইটা ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ କେମିତି ପରାମର୍ଶ କରିବ? ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଟେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପର ଭାଷାରେ କହୁଥାଉ କି ନାଚୁଥାଉ, ତାକୁ ଜଣେ ଛୁଇଁଲେ ଜାଣିପାରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର। Praise the Lord. Hallelujah. ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଦରକାର। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲୁ, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ତାପରେ ଆଉ କାହା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? 3 ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସବଳ ହେବାକୁ। ଆତ୍ମ ସଂଯମ ସବଳ ହେବାର ଅଛି। ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ପରି ନାହିଁ, ଅକାମୀ ପିଲା ପରି ନାହିଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରି ନାହିଁ, ସବଳ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ତ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ନା। ସବଳ ନହେଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢିପାରିବ କି? ପର୍ବତ ଚଢିପାରିବ କି? ନାଇଁ ନା, ସବଳ ଦରକାର। ହଁ, ପୁଣି ପୁଣି ବୟୋଧିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଲା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଦରକାର। କଣ ହୁଏ ନହେଲେ? କାହାଣୀ କହୁଥିବେ ବୋଲେ ନନଷ୍ଟପ୍ ସେ ଲୋକ ଥାଉ କି ପଳାଉ ଚାଲିଥିବ। ହଁ ନା? କିଏ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୁଢୀ, ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଭଣୀ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେ ସେଭ କରୁଛି ତାର କଥା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠିକି ଗଲା, ଆସିନା ଇଏ କହୁଛି ନନଷ୍ଟପ୍। କଣ ଦରକାର? ସଂଯମତା ଦରକାର। ପରିପକ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାବ, ପରିପକ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୟୋଧିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କରି ପରନିନ୍ଦୁକା। ଏ ଘର ମାଉସୀ, ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ନକ ଘୁଷୁଥିବେ। ନାଇଁ, ଏ ଜୀବନ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ହିତୋପଦେଶରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଭାବ କହିବାଟା ଧୀର ହବ। ସାବଧାନ ଦରକାର। ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ବକିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ବିଶେଷ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧନତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଆଜି ପରିପକ୍ୱ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। ଆତ୍ମିକତା ଛାଡି ଜଗତ ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେଣି ସେମାନେ। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇକି ମରିବାର ଏ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମେ ହେଇଗଲା, କରିଦେଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ପାଇଲୁ, ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା
ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଡିଲେଟ କରିବେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଲିଭେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଜାଣିବାର। କାହିଁକି ନିଭାନ୍ତି? କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରେ। ସାବଧାନ। ତାପରେ ବାବୁ, ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧାଚାରିଣୀ ହେବାକୁ କଣ ହେବାର ଅଛି ପୁଣି? ଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଥିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଜୀବନ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରେଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେତେ ବୟସ୍କ ହେବେ, ପରିପକ୍ୱ ହେବେ, କଣ ହେବ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। କଣ ହେବ ଅଛି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ନା ଚଳିବ, ଚଳେଇଦେବା। ନାଇଁ, ଚଳେଇବା ସମୟ ନୁହେଁ ଏଟା, ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗାଲାତି 5 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 26-27। ଗାଲାତି ସରି ଏପିସି। ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, एक मिनट। ओके, देखा जाଉଛି बाबू। ଆଗରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିକୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆଉ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧତା କଣ ଅଟେ? ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଯମତା ଦରକାର। ତିତସ୍ ବୁଝିବା, ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓକେ, ତିତସ୍। ପୁଣି ବୟୋଧିକା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ପରିନିନ୍ଦୁକା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସୁଧାଚାରୀ ହେବାକୁ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର। ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଫସିଯିବେ। ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା, ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ର। ଶିକ୍ଷା କଣ ଦେବେ? ନିଜେ ତ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦିତ ନ ହେବାର ଅଛି। କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ରୋମିଓ 2:24 କି ଦେଖ। ରୋମିଓ 4:24 2:24 ନା 4:24 ଦେଖ। 24
କାରଣ ହୁଁ କାରଣ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି। କଣ ହେଉଛି 2:24 ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବଲେଇ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିନ୍ଦିତ ନ ହଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅପମାନିତ ନ ହେଉ ଆମେ ଭାବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ବି ତ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଯିବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ କି ନୁହେଁ ତ କଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏହା ନ ହେଉ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଭକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯୁବତୀ ମାନେ କିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୁବା ଆଉ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯୁବକ ଏ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କଣ ଗରମ ହଁ କି ନାଇଁ ଡେଇଁ ପଡିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖାଇଛି ପଢନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି ଯୁବତୀ ମାନେ 7 ପଦରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଛି ଏ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୁବତୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୁବତୀ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଆପଣ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପକ୍ପକେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉ ବୟସର ଯୁବତୀ କୁହନ୍ତି 15 18 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି 18 ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଅଟନ୍ତି ଜଗତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀ ଅଟନ୍ତି ତ କଣ ହେବାର ଅଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଦରକାର ଆଉ କଣ ଲେଖାଇଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମ ସଂଯମ କଣ ଲେଖାଇଛି ଦେଖ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ସତୀ ଯୀଶୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ଯଦି ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ସାବଧାନ ଦରକାର ସଂଯମତା ଦରକାର ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଜଣେ ବାବୁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ କଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟ ମାଗି ଆଣିଥିବା ତରକାରୀ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ହିଁ ଖାଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରିବେ କି ନାଇଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସବୁ ପକେଇଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପାରିଲା ନାହିଁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ
ଏ ଅବସ୍ଥା ନ ହେଉ। ସଂଯମ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପାଇଲେ ଆପଣ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଛି ସେମାନଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କର ସହିବା, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁବକ ଭିତରେ କଥା ଆସିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କଣ କହନ୍ତି? ଭଣ୍ଡାରୀ। ଆଉ କଣ ହନ୍ତି? ବାରିକ। ହଁ, ତାକୁ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ସେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲା। କି ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଜଣେ ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା। କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କୁଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାକୁ ଜଣା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍యోଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଲଗାଇଦେଲା ପେଷ୍ଟ, ବ୍ରଶ ମାରିଦେଲା। ଏବେ ସିନା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତ ପୁର ନା। ହାତଟାକୁ ଏମିତି କରିକି କହୁଛି, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ସେ ଲୋକ ଯିବେ, ସେ ବାରିକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? କଣ କେମିତି ଟିକେ ସାଇଡ ହେବ ବୋଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲା ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିବ। କିଏ ରହିବେ କି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଥିଲା, ଉଦ୍ୟୋଗ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୈଳୀଟା ସେଥିପାଇଁ ସଂଯମ ଦରକାର। ସଂଯମତା ଯଦି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସେଇଠି ଆସିବ କେହି ଆସିବ? ଆସିବ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବା ହଉ, ଯୁବତୀ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଦରକାର ଅଛି। ତଳେ ପଢନ୍ତୁ, ତିତସ ସତୀ, ତାପରେ ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଶୀଳା ସୁଶୀଳା ଓ ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ। ତାହାଙ୍କର କଣ ହେବା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ? ବଶୀଭୂତ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଗଲି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ନାଇଁ, ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, କିଏ ମନା କଲା? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ଅପବ୍ୟବହାର ନ ହେଉ, ବଶୀଭୂତ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ସାତ କି ଛଅ। ସେହିପରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, କାହାକୁ? ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ଯୁବା ମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯୁବା। ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ। କେତେଟା ବିଷୟରେ? ସବୁ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଦରକାର। ଗୋଟେ ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କହିବି ବଇଠି, ଯୋସେଫ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ, এই ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କି ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯୋସେଫକୁ, ଏଣ୍ଡିଂଟା ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିଏ? ଯୋସେଫ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେଇଲେ କି ପ୍ରଭୁ? ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଭାଇମାନେ ବିକିଦେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ,
दूसरा कंट्री है देश चर्च सहभागिता नहीं कई चालक नाहांती कई परामर्शदाता मध्य नाहांती भविष्य कौन अंधार हाँ कि नहीं सेतेबेले गोटे ऑफर देखो की ऑफर पतिपरंकर स्त्री कहला मो सहित शयन कर आम राज आरंभ करिबा मालिक तार कथा आम बुझी देबा आमे कौन करता भविष्य अंधार एटा तो गोटे उज्जवल देखा गला हाँ कि नहीं नहीं सेफ्टी जेल जीवाकू पड़ला किंतु ता कथा रे राजी हेले नहीं मन रख केते संयमता निज जीवन रे आमर अभिलाषा ऊपर संयमता दरकार जेतेबेले जुवा हेउ सही समय रे अर्थात आत्मिक जीवन जेतेबेले आमे युवक युवती हेउ शैतान पछक लागिथिबो भाबुनो नहीं छाड़ी पळेला 18 वर्ष मु हे गली एबे पा हे भी नहीं सही समय रे ही अधिक अटैक करिवो दाऊद को सही समय रे अटैक कलन जुवा समय रे तो हां छाड़ेनी तेणु एई समय कोन हबार अछि पुनी से द्वितीय तिमोथी 2:22 पढतो तापर आगु बुझिबा जेतेबेले एपरि परीक्षा आसे सामना करिबा पई रेडी होतु नै दया करी कोन करंतु बोले काई छी हां तुमे जौवन कालर अभिलाष किंतु तुमे जौवन कालर अभिलाषारु पलायन करी जेउ माने सुचि हृदय रे प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करंती सेमानक सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम ओ शांति अनुगामी हो आमेन प्रेज द लॉर्ड कौन हुआ से केतर पळेवा मोर विश्वास अछि मु लड़बी नाही केतरा पाप अछि सेठी ठिया हेबार नाही सामना करिपार नाही जीशुकर शक्ति नथिला कि उत्तर देबा पई अगोचरे काई गले केबे प्रश्न कले एते पावरफुल कहिले सृष्टि ही जिबा परमेश्वर हां गहणी भितरे तीख स्थान को ठेली दिबु बोली कि जेते बळे नौशंती से समय रे अगोचर रे क्यों कहीं केवल चिंता बड़ रचक अटे मत के बने तेणु युवा युवती माने जोसेफ कौन कले फाइट कले नहीं कि साबित कले नहीं जेल पड़े रहिले स्थिति जेल किंतु परमेश्वर जो उद्देश्य पाई ताको डाकी थिले 44 घरे थिले मिस्र प्रधानमंत्री ही पतांदा कि कोन आया हितांदा नहीं ता वंश को रक्षा करितांदा नहीं तेणु जेल को गले परमेश्वर को योजना कि देखो कौन करछंती फार को स्वप्न देखो कण देश रे दुर्भिक्ष हेबो बुझी पारला नहीं ये स्टोरी आप मान जानी छन कि जोसेफ तहिर उत्तर प्रभु तांको जणै कारण से स्वप्न दर्शक कारण प्रभु को सहित जो माने थांती प्रभु समान को सहित ती हालेलुया तेणु निजे को संयम जते बळे आमे करू कोन बे परमेश्वर मान को सियोन देशर हेलो यार देखो सियोन देशर कैबिनेट मंत्री करिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया के नाम कोटी मंत्री हेबा पई चाहछ ये जगत रे जानि जंती नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी नूतन जेरूसालेम जेरूसालेम भितरे सियोन
ତହିଁର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଯମତା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହେବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଏଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସଂଯମତା ସମ୍ଭାଳିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂଯମ ଦରକାର। ଆଜି ଏ ସଂଯମତା ହରାଇବାର ବହୁତ ବିଷୟ ପଳାଉଛି ଆମଠାରୁ, ଜଣା ପଡୁ ନାହିଁ। ଅଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତେଣୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଡିରେ କଣ ଦରକାର? ବ୍ରେକ୍। ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ପଲଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ଅତି ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କଲେ ଯୋସେଫକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୋସେଫକୁ ସେଠି ନେଲେ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା ଅଛି। ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ନେବାର କାରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଖାଇ ପିଇ ଏସ୍ କରି ଆଜାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବାର। କାହିଁକି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ମୁଁ ତ ଉପବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଦାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ସବୁ କରି ଏସବୁ କାହିଁକି? ପ୍ଲାନ ସରକାର ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି। ନ ଜାଣିଲେ ଫସିଯିବା। ଶୈତାନ ଅତି ସହଜରେ ଜାଲ ସାବଧାନ, ସଂଯମ, ସହିବା। ଯେତେ ସମ୍ଭାଳିବା, ଯେତେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେରିତ 24:25 ଠିକ କହିଲି କି? ଦେଖ 24-25 ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକତା ପାଉଲ ଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଫେଲିକସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଡରିଗଲେ। ଫେଲିକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟରେ ପାଇଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡକାଇବା। କାରଣ ଫେଲିକସର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ, ରାଜା ହେଇଛ, କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେଣୁ ସଂଯମତା ଦରକାର ବୋଲି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଡରିଗଲେ। ବିଚାର ବିଷୟ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ, ନାଇଁ କି? ବିଚାର କହିଲେ ବଡ କହିଲେ ଓକେ ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜଣେଇ ନା ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଓକେ ନାଇଁ? ଆଗକୁ କେମିତି ହବ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜଣେଇଲେ କୁହ। ଇଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଛିଟକି ପଡିବ। ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, କେମିତି ମରିବା? ଶାନ୍ତି ରହିବେ ତ? ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ବଞ୍ଚିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, କରେଣ୍ଟ ଗଲା କି? କଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଦିନ?
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲା କିଏ ଜଣେଇବେ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା Praise the Lord. Praise the Lord. ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଫେଲିକସକୁ ଜଣେଇଲେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବାର ଅଛି ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଲା ବେଳେ ସଂଯମତା କେମିତି ଦରକାର ସଂଯମ ଯଦି ହରାଇବ ବିଚାର ଅଛି এই কথা ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଲା ବେଳେ ସଂଯମତା ଦରକାର ସଂଯମତା ଯଦି ହରାଇବ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେବା ଯଦି ପାରୁଛୁ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ এটা কেতে গলা 3 নম্বর হ্যাঁ কলসী 1 অধ্যায় 11 পদ ঠিক কইল তো চার নম্বর পয়েন্ট ଏବଂ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କୋ ବିଷୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବର ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ ସହିବାରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ସଂଯମତାରେ କଣ ହେବାର ଅଛି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି କାଇଁ ନାକେ ରାଗ ଯାହା ଆସିଲା ବକିବା ଲୋକ ସଂଯମ ଦରକାର ଯଦି ସହିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିବାର ଅଛି ଏ ସହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ঠিক କହିଲି ତୁମେମାନେ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ କଣ ତମେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଶୁଣୁନା କାହିଁକି କ୍ଷତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁନା କଣ ଏହା ସମଝ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ଯା କେସ କର ନାଇଁ କି ମତେ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲେ ହେଉ ଯୋସେଫ ସହିଲେ ଶରୀରର ସୁଖ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର କ୍ଷତି ସହିଲେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ଜେଲରେ କିଏ ମୁକୁଳେଇବି କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଅଛି କି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ କଣ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଲିଭିବ କି ତାକୁ କହନ୍ତୁ ତ ଜୀବନରୁ ଲିଭିବା ଭଳିଆ କାଟି ଏଇଟା ନିଜ ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକିଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିକି ନିଜ ଭିତରେ ଦାବି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଜାଣିପାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଛଡା ମେଳା ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ପଡୋଶୀ ସହିତ ନ ପଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ସହିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଝାମଲା ହେଇନଥାନ୍ତା ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ବଢୁଛି ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନ ସହିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ କଥା ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ ଛୋଟ କଥା ଯୋସେଫ ଭଳିଆ ତ ନୁହେଁ ନା ଆମର ସେଠି ତ ଆମକୁ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଛୋଟ କଥାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ ଆମର ଏହା ନ ହୋଇ ମୋର ସହିଯାଉ
ସେ କହିଦେଲା ଠିକ ଅଛି କହିଦେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାଡିରେ ମାରିଲା ପାଣି ପୁଣି ଯୋଉ ପ୍ରେସରରେ ଉପରେ ଯାଇଥିବ ଉପରେ କଣ ହେବ ଉପରେ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଟୋମେଟିକ ସେ নত ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଉପରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲେ କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ଚଳିବନି। ସେଇ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଯିବେ ନା, ସମାଧାନ। ସବୁ ଘରେ ଶୈତାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ଏହା ଶୈତାନର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ତୁ କହିଲେ ମତେ କହିଲେ, ହଁ ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇଯା, କହିଦେଲା ଟିକେ ରହିଯାओ ना। क्यों? आने वाला दिन में बहुत चीज हमारे लिए प्रभु रखे हैं। हालेलुया। এই বিষয়টা আমি ন জানি ଆମ ଭିତରେ କାମଟା କାମୁଡି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ କାହିଁକି ତୁମେ କାମୁଡା କାମୁଡୁଛ? କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାଇଁ, ସଂଯମତା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସହିଯିବା, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ନଚେତ୍ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ କହିଦେବା କଟୁ ବାକ୍ୟ ଅସ୍ଥି ମଜା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ କମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରେ? ହଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କଥା ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତଳେ ରଖିଦେବ। ସଂଯମତା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂଯମତାର ପାହାଚ ଚଢିବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ପର୍ବତକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଶିଖିବାରେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା, ସେ କଣ କଲା ମୁଁ ବି କରିବି। ସେ ନରକକୁ ଗଲେ ତମେ ବି ଯିବ ତ, ଯାଅ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ତା କଥା ଛାଡ, ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ସଂଯମୀ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସହିବା ଲୋକ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସନ୍ତା